الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا ثم إلى أرواح كافة أولياء الله من في مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سيدنا مولانا أبا أنس بن على وجه الزمر بن مهاجر اللهم صل وسلم في المقدم محمد بن علي بن علي بن أحمد بن سكر النجمين وصلوا وفرهم وكافة أولياء من على كتب النافية وسلم كتب النافية من الشيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والسنوات والدعوات والنجاة كلهم أجمعين قرأنا كتبهم ورد محزب مزبات مسارات مزباتهم في معهدنا في مجالسنا في أي في أول خصوصا في هذه الليلة السعيد المباركة في هذا المجلس الإمام أبو بكر بن الأكبر الإمام أبي زكريا يحيى شريف نووي الدمشقي وكل من ذكر أسماء من العلماء والمحدثين والمحققين والصوفيين في هذا المجلس المبارك ثم إلى أرواح كافة من كل أهل البلد على بالمبان دار السلام خصوصا صاحب الحر الهبام الحبيب البركة غير شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأولاده وذريته ثم إلى أرواح كافة من قرب أهل هذا المصلى من هذا المصلى الحبيب عبد الرحمن زبير العيدرس والحبيبان محمد بن شبوك المسالم بن محسن بن أحمد الكاف وصاحب الهال الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب عمر بن أحمد بن شهاب والحبيب علي بن سالم بن شهاب والأستاذ عيدنتي وكل من أوصانا بدعاء من إخوانه وبهبنا إلى أرواح والدينا ووالديكم وأموات الأموات المسلمين جميعا ثم إلى خصوصا أخينا في الله السيد فهمي بن عبد القادر بن شهاب الدين إن الله يغفر لهم ويرحمهم مسلمين برحمته والدينا وليهم خاصة أمة المسلمين عامة ولنا الشفاء من كل داء وسقم العالم خصوصا من أوصل الشفاء هذه أنساس بن عبد المجيد شريفة فوزية بن عبد الله المساوى رضوان بن محمد نور دهلان أجن علي بن عبد السليم وكل من أوصانا بالشفاء من إخواننا وصحبنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء يرزقهم على علامة إن الله يتلى مطلوبنا وسيحل مننا كنتم في حاجتنا الدنيا والآخرة رزقنا التقوى من السوى إن الله يأتي السلام والعافية تم هؤلاء الحجاج والمسافرين الله يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين فبكم الخيرات واجعل الحج والحج المبرور زي مشكور رجالا تم مرفوع والحقنا بهم يا رب العالمين الذين صالح جل بدن كل خير بيتم رجال أنا ولكم مسلمين إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعامه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم على فقنا اللهم الخير وإنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب حاضرين معاشر الحبايب إخوان جماعة مجلس تعليم مصلى رياض الجنة Kampung Maro rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukur, lakal hamdu ya karim, makasih ya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini memandang kepada kita, Allah yang telah menggerakkan langkah kaki kita, mengumpulkan kita untuk memuliakan kita. Fa insyaallah tidak kita keluar dari majlis ini kecuali kita semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik lewat pengampunan dosa yang dijanjikan Allah lewat orang yang hadir di majlis taklim ataupun pahala yang luar biasa yang Allah janjikan untuk orang yang hadir di majlis ilmu, ataupun dengan derajat yang Allah tinggikan dengan janji-janji Allah dan Rasul terhadap orang yang menghadiri halaqah atau zikir, menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan tidak seorang pun di antara kita
kecuali mendapatkan itu semua, dan tidak ada satupun di antara kita yang diharamkan Allah dari hal itu insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah, tanpa terasa kita terus berjalan waktu, masuk kita malam ke-23 daripada bulan Dzulhijjah, yang mana tinggal beberapa hari lagi, tepatnya malam Rabu depan insyaallah kita akan masuk menyambut malam tahun baru Hijriah, malam tahun baru Islam insyaallah. Usi binafsiyakum bitaqwallah. Mari kita isi sisa hari yang seminggu ini dengan ketaatan, dan jangan sampai ada kotoran dengan dosa dan maksiat, apalagi maksiat besar. Dan selalu kita istighfar minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan tidak kita tutup tahun ini kecuali dengan keadaan husnul khatimah, lembaran amal kita baik, indah, bagus. Dan mudah-mudahan berkat yang seminggu ini Allah ampunkan seluruh dosa yang pernah kita lakukan sepanjang tahun 1444 Hijriah. Dan berkat kita sungguh-sungguh insyaallah ya Rabb menjaga seminggu terakhir ini, Allah jadikan semua amalan kita lakukan dari tanggal 1 Muharram tahun yang lalu sampai hari ini, sampai penutup tahun, menjadi amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap lebih untuk tahun depan, mudah-mudahan Allah tambahkan segala kebaikan pada diri kita, segala ketaatan untuk kita, segala bentuk ketakwaan Allah tambahkan pada kita, semakin kita dijauhkan Allah dari segala bentuk kemaksiatan dan kelalaian. Dan mudah-mudahan kita diistiqamahkan dalam segala ketaatan tersebut, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana dikatakan ulama, mabghun man kana al-yawm mithl amas, termasuk kelompok orang yang merugi kalau dalam urusan kebaikan hari ini sama kemarin sama. Nah, ini repot kita ngadepinya, ucapan ini berat ya, tapi ringan bagi orang yang ditentukan Allah. Kata ulama yang ahli hak, ahli siddiq, mereka mengatakan kalau hari ini kebaikan yang kita dapatkan sama seperti kemarin, berarti kita termasuk orang yang merugi. Kalau orang pedagang biasa saja itu, kalau ini sama cak kemarin, tidak ketik kemajuan, jadi ada untung sudah, sudah dapat untung banyak. Dia pengen tiap hari ada meningkat, pengen meningkat. Nah sebab itu seharusnya ya siapapun kita jadikan itu untuk akhirat kita, harusnya ada peningkatan dalam ketaatan kita, minimal lah ya, kita bisa bertahan istiqamah dengan apa yang kita lakukan setiap hari, tidak ada berkurang, dan kalau kita mampu ya light ditambah ya. Merugi orang yang hari ini seperti hari kemarin, kata ulama, kalau mereka setiap hari bertambah daripada amal ibadah mereka dengan taatan mereka. Tapi insyaallah penambahan kita akan kita selalu dapatkan. Mungkin kalau ibadah kita tidak nambah, tapi mudah-mudahan ilmu bertambah ya. Dari majlis ke majlis ilmu yang kita dapatkan itu yang jelas insyaallah bertambah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang lain yang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Kemudian kami kembali menghimbau yang telah kami sampaikan di beberapa majlis kepada kita semua, terutama pengurus musala, pengurus masjid atau majlis taklim. Yuk kita sambut tahun baru Hijrah ini dengan kita syiarkan, kita hidupkan syiarnya. Jangan adem ayem lewat begitu saja. Sementara tahun baru Masehi, masya Allah, gegap gembita disambut, termasuk maaf ya, kita bukan untuk memojokkan atau mendiskriminasi, tapi ini sekedar tolak ukur baik. Ketika tahun baru Cina, semua orang ikut menyambutnya, bahkan digembor-gemborkan, hebatnya luar biasa. Tahun baru itu digandeng bahkan dengan peringatan menyambut Natalnya. Yang nyambut umat Islam, yang memasang banner umat Islam, yang mengucapkan selamat umat Islam. Nah, kenapa untuk tahun baru Hijrah kita tidak lakukan? Ya, yang punya warung, yang punya toko, yang punya kantor, tunjukkan. Inti sebagai muslim nggak pernah malu. Ya, mereka yang orang-orang muslim itu dengan berani, dengan senang, dengan bangga ketika datang tahun baru agama atau etnis mereka dengan bangga memasang banner, membuat pelang, bahkan membuat kalau model dia seorang pedagang mungkin dibuatnya ada diskon untuk menyambut tahun baru Cina tadi atau tahun baru Masih tadi. Nah, kita buat ini tidak model macam itu. Ya, minimal tidak usah diskon lah, masang baiklah jenilah ya, disemarakkan, disiarkan tahun baru Islam itu, bukan tahun baru Arab, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Nah, antum juga ikhwan yang punya kreatif bikin di medsos, sebar ke siarkan. Ya, kalau antum bisa punya kreatif yang indah, bikin klip-klip kecil, dari rekaman ceramah satis kita banyak, rekaman tahun-tahun lalu mereka menyampaikan bagaimana himbauan untuk menyambut tahun baru Hijriah, atau di situ ada kalimat-kalimat mutiara yang menggambarkan bagaimana perjuangan Rasulullah saat hijrah. Nah, kita bikin ya hitungan mungkin setengah menit, jadilah 1 menit paling lama mungkin. Kita bikin, kita sebarkan, nah itu termasuk dakwah, dan kita termasuk insyaallah termasuk orang yang punya takwa di hati kita.
Wa may yu'azzim sya'airallah wa min taqwal. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu menunjukkan adanya ketakwaan di hati mereka. Jangan kita lewat itu baik. Jangan malu. Apa kita nak malu? Ya, share di grup kantor ente, share di grup kuliah ente, biar mereka tahu. Apa kita nak malu? Ini agama kita. Yang kita share juga muslim, bukan orang kafir. Kadang-kadang kita takut untuk melakukan hal seperti itu, padahal nilai positifnya luar biasa, menimbulkan ghirah Islamiyah. Karena jujur ya kawan, kita kadang-kadang sedih. Antum bisa saksikan sendiri. Ini pengalaman dari tahun-tahun yang lewat yang kami perhatikan. Masjid begitu banyak tidak ada yang nyambut ini. Orang adakan acara, orang adakan bikin banner pun tidak. Termasuk sekolah-sekolah Islam. Termasuk bahkan kami perhatikan TV-TV Islam pun tidak mengangkat ini. Sayangnya. Ya, padahal ini momen yang sangat luar biasa yang mana Rasulullah pernah mengatakan laulal hijrah man tasyrah hadzal din. Kalau bukan karena hijrahnya aku, kata Rasulullah bersama sahabat dan keluarga, tidak akan tersebar agama ini, kata Rasulullah. Berkat hijrahnya Rasulullah, perjuangan ini kita hidupkan. Untuk menghidupkan syiar Islam ini, ya, kita hidupkan dengan segala macam cara, dan kami sini insyaallah lewat PSM akan terus konsekuen, akan terus istiqomah mengsyiarkan ini tentang menyambut tahun baru Islam. Kita hidupkan, kita siarkan, kita syiarkan. Buat banner tak mahal ikhwan. Semeter 40.000, 30 masih dapat. Ya, dasarnya biasa baik. Baca bertahan 2 minggu jadilah. Ya, seminggu sebelum hari H sampai seminggu lewat hari H. Hidupkan syiar itu. Pasang di gang-gang kita, pasang di lorong-lorong kita, pasang di musola, di masjid kita, pasang di tempat yang muhtaram, tapi bukan tempat yang tidak bagus. Dengan niat minta ditambahkan cinta kita kepada Allah Rasul dan cinta kita kepada agama ini. Baiklah ikhwan rahimakumullah, yang terakhir nasihat untuk kami dan kita semua sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara minas su. Muhajir, orang yang dikatakan muhajir berhijrah adalah bukan hijrah dalam makna berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, tapi berpindah keadaan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ini makna muhajir dalam segala bentuk kehidupan kita ikhwan, ya, dari segi ibadah, dari segi perbuatan kita, muamalah kita, termasuk rizki yang kita cari. Kalau hari ini kita masih bersentuhan dengan syubhat, maka hijrahlah. Nunggu kapan lagi kita hijrah? Ya, sudah cukup waktu panjang untuk kita seharusnya menyiapkan diri untuk hijrah. Jadikan momen ini untuk kita benar-benar berhijrah. Lingkungan yang masih kita gauli, mungkin banyak lingkungan yang buruk, yang kurang baik dalam grup-grup ataupun secara perkumpulan, secara jasa dia seperti ini. Kita harus berani untuk berhijrah, meninggalkan pergaulan yang buruk, mencari pergaulan perkumpulan yang baik. Dalam semua sisi aspek kehidupan kita ada hijrahnya. Ya, ada kita robah dari segi ibadah kita tambahkan, kita istiqomahkan. Begitupun yang lebih penting lagi dalam segi kita meninggalkan kemaksiatan. Hijrah yang benar-benar kita harapkan di situ. Makna hijrah ini sering kita sudah akrab sekarang ini, sering kali disebut, bahkan ada komunitas orang-orang yang muhajirin, orang yang hijrah. Ya, kawan-kawan kita yang dulu lalai, jauh dari agama, tidak kenal agama, bahkan terjun ke maksiatan, alhamdulillah dapat hidayah, lalu mereka hijrah. Kadang-kadang kamu datang mengenal ke kawan kamu sama Ustaz, ini kawan aku ini baru hijrah Ustaz. Ya, kita paham makna hijrah bukan baru hijrah dari Lampung ke Palembang, bukan. Hijrah dalam mana dia selama ini jauh dari agama, alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, dengan hidayah dari Allah, maka dia pun berhijrah, artinya menuju ke tempat kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk minal muhajirin. Rasul mengatakan dalam hadis itu, al-muhajir man hajar minasu wal mujahid man jahada hawa ay nafsah. Orang yang dikategorikan muhajir adalah orang yang berpindah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik atau baik menjadi lebih baik. Kemudian mujahid, makna mujahid bukan hanya orang yang mengangkat senjata perang melawan musuh orang kafir, tapi makna mujahid adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Itu namanya mujahid. Minta maaf ikhwan kepada ikhwan yang di belakang kalau baca ngerapat. Ya, maju ke depan dikit. Yang di depan mantap, kalau yang bisa maju dikit, ngerapat ini banyak kosong karena lokasi kita berkurang sekarang. Ya. Kalau uang biasa di luar nak di belakang tuh lah. Iya. Ya, uang biasa duduk di belakang nak di belakang, walaupun depan masih ada begini. Ini harus disadari, itu sifat yang tidak baik, bukan sifat yang baik. Ya. Kalau duduk nak di luar gitu lah. Luar nak katik, duduk di belakang. Ya, kapan namanya hijrah lah coba. Mudah-mudahan tahun depan dia hijrah, tidak lagi terlambat, tidak lagi duduk di belakang. Kalau terlambat memang kondisi lain cerita.
Kadang-kadang tempat masih kosong, musola masih kosong, tapi milih nak di belakang tu lah. Kata ke tukang sendal, dia bukan tukang jago sendal. Ya. Tapi hobinya duduk di belakang. Depan lebih afdal. Hijrah ya. Ala kulli hal insyaallah. Allah subhanahu Allahumma ya muhawil ahwal, hawil hal la ilaha sanil hal. Baik, ikhwan rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Qala ma'alif rahimahullah taala wa nafa'ana fil ulum fid darin min faslun. Ruwiya an-Nuhas an Abi Bakar mutaqaddim. Qala la yaqul Allahumma ajirna minan nar wa la ولا يقول اللهم ارزقنا شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يشفع لمن يستوجب النار. Qultu hadza khata' fahish. Di sini Imam Nawawi menyebutkan adanya ungkapan-ungkapan yang salah, ya, cuma keluar dari orang-orang yang dianggap berilmu. Mereka punya pandangan sendiri, punya cara pandang sendiri, tapi cara pandang itu salah, justru menyesatkan. Seperti di sini diungkapkan, Imam Nawawi mencontohkan adanya orang yang mengatakan jangan kau mengatakan Allahumma ajirna minan nar. Jangan pula mengatakan Allahumma rzuqna syafa'ah Nabi Muhammad, Allah berikanlah kami syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ungkapan ini keluar dari orang yang dianggap tokoh ulama. Ungkapan ini sangat-sangatlah salah. Fa innama yashfa'u liman istajaba an-nar. Sesungguhnya syafaat itu diberikan untuk orang yang sudah pasti masuk neraka. Itu fungsi syafaat. Jadi kalau kita menggabungkan dengan dua permintaan itu tidak mungkin. Minta dijauhkan dari api neraka, terus minta syafaat. Sementara syafaat itu diberikan untuk orang yang termaktub dirinya bakal masuk neraka. Jadi seakan-akan tidak connect permintaan ini. Ini ada yang memandang seperti itu. Tak boleh ngomong macam itu. Tak connect, kata tidak nyambung. Ente minta selamat dari api neraka, tapi ente minta syafaat. Sementara syafaat itu untuk orang yang ada di neraka. Ya, kalau pakai hitungan logika ya nyambung, tapi tidaklah seperti itu. Ditegaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Nawawi, qultu hadza khata' fahish. Ini kesalahan yang sangat fatal, kata beliau. Wa jahalatul bayyinah, dan ungkapan ini muncul dari orang yang sebenarnya bodoh, bukan orang yang benar. Benar-benar kebodohan itu nampak pada mereka. فلولا خوف الاغترار بهذا الغلط وكونه قد ذكر في كتب المصنفات لما تجاسرت على الحكاية فكم من حديث في صحيح جاء في ترغيب المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقوله من قال مثل ما يقول المؤذن حلت له شفاعة وغير ذلك. Ma'asyal ikhwan rahimakumullah, itu sangatlah salah, kata beliau, dan ungkapan itu muncul dari orang-orang yang bodoh. Bukanlah suatu ungkapan yang baik, walaupun itu tertulis di sebagian kitab, kata beliau. Ya, karena itu tadi, ya, punya pandangan dewe orang itu lalu menulis ke dalam kitab menyatakan yang seperti tadi, karena dia mengukur pakai akalnya. Dia mengukur pakai akalnya karena tidak nyambung. Jadi ente minta jauhkan dari api neraka, ente juga minta syafaat Rasulullah, sementara syafaat itu akan diberikan untuk ahli neraka. Jadi tidak masuk, tidak nyambung. Jadi tidak, itu suatu ungkapan yang ghalat, ya, satu ungkapan yang sangat salah. Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk meminta kedua-duanya. Meminta kedua-duanya seperti yang kita ungkapkan, ikhwan, jangan pernah antum tinggalkan. Ba'da salat maghrib, ba'da salat subuh, baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ini datang riwayat dari hadis Rasulullah SAW dengan faedah yang teramat sangat luar biasa. Apalagi kalau bisa macanya sambil dihadirkan hati. Artinya Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Nabi Rasulullah yang ngajari kita untuk berlindung dari api neraka, minta dijauhkan. Dan Nabi juga nyuruh kita minta syafaatnya. Nabi tidak mengkhususkan minta syafaat hanya untuk ahli neraka, tidak. Walaupun memang ada ungkapan Rasulullah mengatakan syafaati li ahli kabar min ummati, syafaatku akan aku berikan pada orang-orang pendosa besar dari umatku. Artinya orang yang pendosa besar itu selagi dia masih iman, mukmin sama Rasulullah, sama Allah dan Rasul, pasti mendapatkan bagian keselamatan dari syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maca Allahumma ajirna minan nar, ikhwan, ba'da subuh 7 kali. Kalau memang dilanggar kita di masjid, kita tidak mendawamkan ini, kita dawam ke dewe. Karena sebagian masjid musala punya wigitan macam di sebagian di Palembang ni maki zikir la ilaha illallah itu. Ya, bisalat la ilaha illallah la. Tapi dia tidak macu zikir ini. Ya, bahkan kadang tasbih 3-3 pun tidak dibaca. Sayang ini.
Karena yang tadi itu ajaran ulama, tidak kita salahkan, benar, bagus ngajak umat untuk bertauhid, mengucapkan zikir, tapi yang dari Rasulullah jangan dibuang. Ya, seperti baca tasbih 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, itu dari Rasulullah. Fadilahnya sangat azim, mengampunkan dosa kita walaupun sebanyak buaya di lautan. Jadi kalau antum salat 5 waktu membaca zikir subhanallah 3 kali, Allah akbar 3 kali, itu ngampunin dosa kita. Setiap ketemu salat dosa kita dibersihkan Allah, ketemu salat dibersihkan oleh Allah. Nah, balik tentang zikir Allahumma ajirna minan nar tadi, Rasulullah mengatakan siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar 7 kali ba'da salat subuh, lalu seandainya dia diwafatkan Allah di siang hari itu, maka dipastikan dia akan dijauhkan Allah dari api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma adrik li dzalik. Sangat kita dimanja Allah ya ikhwan, berkat Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, dan siapa yang membacanya ba'dal maghrib, ajarkan ya sama istri kita. Walaupun bini kita bukan ahli zikir, bukan cuma wirid, ini jangan dilepaskan. Ayat kursi ba'da sholat jangan dilepaskan itu. Ya, jangan dilepaskan kecuali saat-saat darurat, mungkin kita kepepet nak buru-buru, itu pun kita bisa baca saat kita dalam perjalanan. Yang kita baca tetap Allahumma ajirna minan nar, siapa membaca yang ba'dal maghrib, kata Rasulullah SAW 7 kali, pada salat maghrib 7 kali, maka seandainya di malam itu dia diwafatkan Allah, maka dia akan dibebaskan, dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makna dipastikan masuk surga. Kalau sudah jauh dari neraka, nak pergi ke mana lagi? Semakin orang jauh dari neraka, pasti dia akan semakin dekat kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang sangat ringan ya kawan, tapi tidak semua orang bisa mengamalkannya. Maka kita minta sama Allah untuk zikir seperti ini, jangan kita diharamkan Allah dari keberkahannya. Sampai kepada anak istri kita, biar mereka juga macam. Ya, kita ini banyak alhamdulillah nikmat dengan majlis, nikmat dengan kegiatan yang sangat positif di luar, tapi kadang-kadang kita lupa mak mana keadaan bini kita di rumah, mak kita di rumah. Berzikir juga tak mereka, salat berjamaah juga tak mereka. Ya, kita salat berjamaah alhamdulillah, sementara mereka mungkin tidak salat berjamaah. Kita berzikir, mungkin mereka tidak berzikir. Oke, saat ini kita lagi majlis taklim, nikmat. Ya, kemarin juga, besok lagi, belum lagi bersisa. Bini kita apa kabarnya? Apa depan TV, apa megang HP, apa muka Quran, apa megang tasbih. Ini antum harus perhatikan ya kawan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Bukan kita benar masuk surga, anak bini kita juga harus kita ajak masuk surga. Ya, kalau memang Allah izinkan kita kumpul nikmat, kalaupun terpisah sama-sama di surga. Nah, kita ingatkan isi kita. Nah, ini juga salah satu yang betul harus kita hijrahkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Nuansa keimanan ini harus juga ada pada kehidupan istri kita dan anak-anak kita. Ajari mereka untuk tidak meninggalkan zikir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nah, sedikit anda perlu tekankan, jangan salah ucap di akhirnya. Ya, kita kadang-kadang disambung dengan salimin. Salim itu artinya selamat. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka, jauhkan aku dari neraka, sampai pas yang ketujuh, Allahumma ajirna minan naris salimin. Disambung minan naris salimin, bukan minan naris stop lalu salimin. Nah, itu salah kalimatnya. Allahumma ajirna minan naris salimin. Saliminnya nafas baru, jangan satu nafas itu. Allahumma ajirna minan naris salimin. Atau ente boleh stop, pisahkan minan nari salimin, bukan minan naris. Terus ucapan baru salimin, itu salah. Ya, disambung atau dipotong, di-stopkan Allahumma ajirna minan nari salimin. Tapi kita sering kita gabungkan Allahumma ajirna minan naris salimin. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka dalam keadaan jauhkan aku dari neraka dalam keadaan selamat. Nah, ini jangan kita tinggalkan, baca itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari api neraka. Allahumma ba'id baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan sebagaimana Engkau menjauhkan antara barat dengan timur. Itu doa juga yang cantik untuk kita amalkan. Ya, itu termasuk doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, kita mungkin tidak pakai, tapi ikhwan kita dari rombongan Muhammadiyah memakai itu. Ya, itu berdasarkan hadis Rasulullah juga. Allahumma ba'id baini baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allah, itu termasuk doa iftitah. Kalau antum bisa pakai juga. Ketika misalnya kita salat sendirian, salat sunnah, banyak doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, fakam min hadithin fi sahihin jaa fi targhib. Berapa banyak hadis-hadis sahih yang mengajak kita untuk mengamalkan itu. Bahkan mereka mukminal kamilin, orang-orang yang derajat mereka pada derajat seperti kibar sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah yang sudah mendapat jaminan surga.
mereka mengamalkan Allahumma ajirna minan nar, dan mereka pun berharap untuk dapat syafaat Rasulullah, baik itu dengan minta dengan doa atau dengan mengamalkan sesuatu yang faedahnya dapat syafaat. Contoh, membaca doa ba'dal adzan. Doa ba'dal adzan diamalkan oleh Rasulullah sendiri, diamalkan oleh mereka para sahabat Rasulullah, para tabi'in, sampai aulia salih yang ada di zaman kita, sampai kita pun semuanya membaca ini. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengatakan siapa yang baca doa ba'dal adzan, ya Allahumma rabbana zidawati tamma salatul qaimah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilatul fadilah wajabat syafaati yaumil qiyamah, pasti dapat syafaatku dari kiamat Rasulullah. Di sini menunjukkan syafaat itu tidak hanya khusus untuk orang-orang yang ahli neraka. Jadi syafaat itu memang di antaranya fungsi yang paling pokok syafaat itu adalah mengangkat orang yang akan diadab oleh Allah keluar dari adab, atau syafaat itu akan meringankan, dia tetap teradab tapi diringankan, ya, diringankan adabnya menjadi lebih ringan. Atau kalau orang itu memang termasuk orang yang bukan ahli pendosa, dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan peningkatan derajatnya di sisi Allah. Nah, orang-orang solehin semua mengamalkan, tidak ada yang meninggalkan. Bahkan mereka sampai nangis-nangis berharap untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Padahal mereka kita saksikan dari semenjak hidup, dari lahirnya sampai dia wafat, tidak bersentuhan dengan maksiat. Apalagi mereka sahabat Nabi yang sudah mendapat jaminan, contohnya, atau aulia soleh yang kita sering hadir awal-awalnya, kita saksikan mereka ahlillah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, tetap minta syafaat Rasulullah, dan mereka pun tetap minta dijauhkan dari api neraka. Jadi ungkapan yang mengatakan karena pakai logika tadi itu salah, menganggap kalau ente minta selamatkan dari api neraka, ente tidak usah minta syafaat Nabi. Ngapa? Syafaat itu untuk ahli neraka. Artinya tidak, syafaat bukan hanya untuk ahli neraka, walaupun syafaat Rasulullah teramat sangat berfungsi untuk orang-orang ahli neraka. Tentu kita berharap dapat syafaat Nabi bukan dengan pembebasan dari api neraka, tapi dengan pengangkatan derajat kita yang mungkin surga levelan bawah naik ke levelan atas. Bahkan kita berharap kita yang mungkin lemah ibadah dan mungkin banyak kotoran dan kesalahan ini diangkat berkat syafaat Rasulullah, diangkat sampai berdekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis beliau mengatakan salah satu contoh, man qala mithla ma yaqulu muadzin, siapa yang menjawab, man qala, siapa yang berkata seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, artinya nyawab adzan, Allahu akbar, lalu kita ngomong seperti muadzin, Allahu akbar sampai selesai adzan, ya hayya 'alas shalah, kita ganti dengan ditambah, bukan diganti sebetulnya, hayya 'alas shalah, hayya al falah, itu jawabannya sebetulnya ikhwan riwayatnya banyak. Bukan cuma la haula wala quwata illa billah, tapi jawab juga. Ketika muadzin ngomong hayya 'alas shalah, kita jawab juga hayya 'alas shalah, baru tambah la haula wala quwata illa. Jadi gabungan dua riwayat itu. Ya, itu ada riwayatnya kalau ente jawab cuma la haula wala quwata illa, na'am sahih, benar gitu. Tapi ada riwayat yang mengatakan dijawab juga dengan hayya 'alas shalah, lalu ditambahkan la haula wala quwata. Begitu hayya al falah pun sama. Hayya al falah kita ucapkan hayya al falah dan kita tambahkan la haula wala quwata illa billah. Bahkan ada tambahan dari hadis Rasulullah SAW termasuk yang sudah kita pernah baca di kitab ini. Di situ kita disuruh mendoa, Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah jadikan aku orang-orang yang beruntung. Ketika hayya 'alas shalah, Allahumma ja'alna muqimis shalah min dzurriyyatina. Doa itu kita tambahkan ketika kita mendengar adzan tadi. Nah, kalau orang yang biasa seperti ini menunjukkan kalau dia berarti benar-benar konsen ketika menjawab adzan. Nah, setelah kamu man qala mithla ma yaqulu muadzin, siapa yang berkata seperti yang diucapkan oleh muadzin, khallat lahu syafaati, maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Membaca doa ba'dal adzan, ya, membaca doa ba'dal adzan, maka orang tersebut wajib syafaati, pasti mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ahsana al-imam al-hafidh al-faqih Abdul Fadl bin Iyad rahimahullah ta'ala fi qawlihi qad urifa bin naql al-mustafid su'al salaf salih radhiyallahu anhum syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raghabatuhum fiha fil ahadits fi sahih Muslim wa ghairuhu itsbatu syafa'ah li aqwam fi dukhulihimul jannah bighairi hisab wa li qaum fi ziyadati darajatihim fil jannah. Telah disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad dengan ungkapan yang sangat cantik dalam kitab beliau, kata Imam Nawawi. Fudail Iyad menggambarkan begitu banyak contoh dengan dalil-dalil hadis Rasulullah dan apa yang terjadi pada para salafun salihun. Mereka orang-orang yang begitu hebat kedudukan dekat dengan Allah, tetap meminta syafaat Rasulullah, bahkan sampai merengek-rengek minta syafaat Nabi SAW. Yang mana syafaat itu ya tidaklah khusus untuk ahli kabair, tidak hanya khusus untuk orang-orang pendosa, tapi mereka orang soleh mengharapkan syafaat Rasulullah SAW dengan harapan apa? Syafaat itu menjadikan mereka masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannata bighairi hisab, lewat syafaat baginda Rasulullah.
lewat syafaat baginda Rasulullah SAW. Atau seperti yang kami ungkapkan tadi, terangkat derajatnya dari levelan bawah naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa sampai pada Firdausil A'la berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW. La ilaha illallah wa ghairu itsbati syafaat li aqwamin fi dukhulihimul jannah bighairi hisab wa li qawlihim min ziyarati darajati fil jannah. Di antara minta diangkat derajatnya dengan lewat syafaat baginda Rasulullah SAW. Qala thumma kullu aqil mu'tarifun bitaqsid, dan setiap orang yang punya akal sehat yang mengakui tentang kekurangannya, mereka pasti mengharap ampunan, mengharapkan daripada rahmat, kelemah lembutan dari Allah, dan mengharapkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Musyfiqun min kaunihi minal halikin, mereka merengek-rengek minta diselamatkan dari kehancuran, kebinasaan di yaumil qiyamah. Wa yalzamu hadzal qail alla yad'uwa bimaghfirah war rahmah li'annahuma li ashabiz dzunub wa kullu hadza khilaf ma urifa min du'a'is salaf wal khalaf. Jadi ungkapan tadi, kesimpulannya ketimbangannya adalah ungkapan yang salah. Kalau ada orang ngomongkan kalian tidak minta syafaat, jangan minta dijauhkan dari api neraka. Ini salah. Alasan dia apa? Logika tadi dia pakai. Ya, karena syafaat itu diberikan untuk ahli neraka, ternyata tidak. Syafaat itu diberikan juga kepada orang yang ahli khair, ahli salah. Dengan bentuk apa syafaatnya? Bukan pembebasan dari neraka, tapi pengangkatan derajat, atau yang lebih hebat lagi, masuk surga tanpa hisab, bighairi hisab. Allahumma adkhilnal jannati bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Faslun min dhalika hakahu an-nas an hadzal madhkur qala la taqul tawakkaltu ala rabbil karim faqul tawakkaltu ala rabbil karim qultu la aslan lima qala. Jadi ada lagi ungkapan yang orang ngomong, jangan inti ngomong tawakkaltu ala rabbul karim, jangan ngomong seperti itu, tapi katakan tawakkaltu ala rabbil karim. Qultu inilah asla, ini suatu ungkapan juga salah. Faslun min dhalika man hukiya an jama'atin minal ulama annahum karihu ay yusamma at-tawaf bil bait shawtan aw dawran. Qalu bal yuqalu li marrah wahida tawfah wal marratain tawfatan wal thalatha tawafat wal sab'at tawaf. Qultu wa hadha alladhi qalu la na'lamu lahu aslan wa la'allahum karahu li kaunihi min alfadhil jahiliyah was shawab al mukhtar annahu la karahatan fi. Nah, ini juga mungkin ikhwan kurang tidak begitu nyambungnya. Ini sering kalau antum yang belajar di pesantren sering dapat ungkapan ini dalam bab fikih, dalam bab haji. Dalam bab haji itu tawaf itu keliling, ya, kadang-kadang disebut dengan daur awal, daur tsani, daur tsalis, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat. Nah, boleh tak kita mengucap daur awal, daur tsani? Boleh. Dauran, dauran itu berputar. Wong pusing juga disebut dauran. Dauran itu kepala keliling. Bintang harus kelihatan. Dauran. Asabak, tasyur. Apa yang kau rasakan? Dauran, ra'si, dauran. Kepala aku berputar katanya. Dauran. Atau syautan. Syautan itu namanya sama. Syautan juga berkeliling artinya. Ada yang mengatakan jangan, kalau tawaf tidak boleh diganti dengan kalimat itu tawaf awal, tawaf tsani, dikatakan seperti itu. Tapi ungkapan ini pun dianggap oleh ulama tidaklah beralasan dan tidak asli, tidak ada asal usulnya, boleh-boleh saja. Dibilang putaran pertama dengan daur awal, syaut awal, tsani, dan salis seterusnya. Faqaruwina fi sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmilu thalatha aswat. Di sini ungkapan jelas Rasulullah menggunakan kalimat aswat. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ramal. Ramal itu berlari-lari kecil, ya. Di saat mereka sedang melakukan perjalanan sa'i Safa Marwah. Nah, thalatha aswat, 3 kali putaran untuk berlari kecil itu dilakukan. Walam yamnau an ya'murahum ay yarmilun al-aswat kullaha. Dan Nabi tidak melarang kalau orang melakukan 7 keliling itu semuanya pakai lari-lari kecil tadi, artinya diperbolehkan. Nah, yang kita bahas di sini bukan masalah fikihnya, tapi masalah kalimatnya. Artinya Rasulullah sendiri menggunakan kalimat tawaf atau keliling itu dengan sebutan syaut, syaut. Wallahu a'lam. Wa min dzalika samna Ramadan wa jaa Ramadan wa ma asbah dzalik. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. InsyaAllah kita dalam minggu ini banyak menghadiri acara peringatan haul para aulia salihin. Di sini kami menyampaikan
beberapa pengumuman. Pertama, insyaAllah Jumat malam Sabtu kita ada majlis kembali, majlis rutin 2 mingguan di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin Habib Ma'alim Nang Ba'dal Maghrib Jumat malam Sabtu ini di 13 Sulu Lorong Jaya di rumah Habib Ma'alim Nang. Ba'dal Isya nyambung ke majlis taklim MTRI di tempat almarhum Ustaz Taufik Hasnuri. Kedua-duanya membaca kitab Imam Haddad. Kemudian undangan peringatan haul Aulia Salihin yang mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Diniatkan, walaupun antum tahu hari itu antum ada jadwal ya, niatkan pengen hadir, mudah-mudahan Allah takdirkan hadir. Kalaupun tidak bisa hadir, niat kita hadir dicatat Allah sebagai minal hadirin. Yang pertama, hari Sabtu haul Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Ahmad bin Hasan Al-Habsyi ini salah satu tokoh ulama besar yang ada di kota Palembang di kalangan para habaib. Beliau wafat tahun 1304 Hijriah, artinya sudah 140 tahun yang lalu. Satu zaman dengan Kiai Morogan, satu zaman dengan Habib Ahmad bin Syekh, Habib Agil bin Yahya. Satu zaman saat itu banyak orang-orang besar di Palembang. Magam beliau di Telaga Suida. Setiap malam Kamis awal bulan kita ziarah. Kemarin kita ziarah kumpul di makam yang ada pagar yang tanahnya naik itu. Itu magam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu an. Ini waliullah yang karomahnya sampai saat ini tetap nampak. Banyak orang-orang soleh, bukan kita tapi kita ini kotor. Orang soleh yang menyaksikan beliau itu hadir di magamnya. Termasuk minhum yang kita boleh angkat cerita Al-Habib Ali bin Salim, Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhid. Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhid atau dikenal di Palembang ini panggilannya Habib Ubud. Habib Ubud ya, Habib Abdullah bin Utsman Al-Madhid itu ya, beliau seorang wali yang soleh, yang mata beliau itu bersih. Ketika ada hari itu ada jenazah di kampung seberang Ulu. Lalu orang hadir jenazah, beliau pun ikut hadir. Selesai, ya kita biasa habis mengunjungi hadir jenazah, kita biasa ziarah ke makam aulia yang ada di situ. Lalu beliau masuk ke tempat kita jalsa kemarin. Beliau masuk ke situ ziarah ke Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi tadi itu. Nah, di belakangnya banyak yang meloi. Pas beliau masuk makam banyak yang meloi, termasuk beberapa teman-teman kita. Waktu itu kami tidak hadir, tapi kami dengar langsung dari sahib kita. Minhum Ustaz Husain Al-Kab kalau salah hadir di saat itu melok, karena Habib Ubud juga kalau orang soleh ziarah melok gitu ya. Kalau kita tidak nyambung, kalau orang soleh kita melok bayang entar masuk ya. Jadi pas itu beliau menghadap ke makam Ahmad bin Hasan, lalu tidak lama dari situ beliau diam noleh ke belakang. Beliau mengatakan, ya syabab ya, kalau bahasa yang jamaah yang hadir, Habib Ahmad kirim salam sama kamu. Nabi, kami pernah juga ikut hadir ziarah sama seorang solehin juga. Wongnya masih hidup, pada tadi Habib Ubud sudah meninggal. Salah seorang tokoh habaib. Mata Allah betul hayati wa nafa'ana fid dunya wal akhirah. Seorang ulama soleh yang kita yakini kesolehannya, kewaliannya, kedekatannya sama Rasulullah SAW. Kami waktu itu pernah, kami masih mondok, belum tahu apa-apa, ya masih tetap banyak kotoran dan kesalahan lah. Cuma dimuliakan Allah ikut wong soleh. Nikmatnya melok wong soleh. Jadi ketika itu kami ikut beliau ziarah dan tidak banyak orang yang hadir ziarah, mungkin sekitar orang 5 orang 6. Jadi kita tegak di samping beliau, hadap magam Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi ini. Ziarah ya melok, nikmati khusyuk tu nikmati. Ya, ziarah ya, sama orang soleh. Nunduk gitu. Tapi macam itu yang kita rasakan. Sudah selesai ziarah, pas balik kebetulan kami duduk sama beliau. Beliau ngomong sama kami, syukri katanya. Kemarin waktu kita ziarah Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, sahibul magam hadir. Habib Ahmad itu hadir dan duduk di atas magamnya, penuh dengan cahaya. Anak ni ya dengan kepolosan nanya, mak mana Habib, mak mana Ustaz? Gai beliau. Anak tak bisa, tak sanggup melihat wajah beliau karena dipenuhi dengan cahaya. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Ya, jangan Habib Ahmad Hasan Al-Habsyi yang sampingnya Habib Ma'alim Nang pun seperti itu. Habib Ma'alim Nang yang kita insyaAllah majlis malam Sabtu di rumahnya, beliau pernah berpesan pada Habib Ali bin Salim Al-Madhid yang akan kita hadir khalnya juga ya, Habib Ali bin Salim Al-Madhid. Jadi pagi khal Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di kampung BBC 12 Hulu ya, mudah-mudahan bisa hadir kita 9.30 dimulai sampai selesai. Kalau antum tidak bisa, ada pagi ziarah ke makam beliau, ada ziarah di makam beliau sekitar jam 6.30 atau jam 7-an. Nah, itu Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi radhiyallahu an, makam azim, hebat luar biasa. Sorenya undangan hall juga di Tojolu, Lorong Kenduruan. Hall Al-Habib Al-Arbila Al-Habib Ali
bin Salim al-Munashid. Ini orang yang hidup di zaman kita dengan ketawaduan, dengan kewaraan, dengan kesederhanaan hidupnya, dan beliau memiliki hal-hal yang luar biasa dimuliakan Allah. Minha diantaranya, kalau tadi itu kan magam Habib Ahmad bin Hasan di sini kan. Kalau kita masuk sebelah kiri ada magam Habib Alwi Basin yang begitu sederhana. Tak pakai pusara megah, tak pakai keramik, tak pakai apa, cuma batu biasa, batu kali. Itu memang pesan beliau, karena beliau tak mau lebih tinggi daripada magam Habib Ahmad bin Hasan al-Habsyi. Ini Habib Ahmad bin Hasan al-Habsyi, ikhwan, meninggal tahun 1404 Hijriah kalau saya tidak salah, atau 5 Hijriah. Habib Alwi Basin lahir tahun 1340-an Hijriah. Ketemu tak? Tak ketemu. Tapi Habib Alwi Basin ini berguru sama Habib Hasan al-Habsyi. Habib Alwi Basin berguru sama Habib Ahmad bin Hasan al-Habsyi, nama Syekh Barzakhi. Jadi berguru sama yang sudah meninggal. Ini banyak, bahkan yang hidup di zaman kita pun ada yang mendapatkan magam seperti itu. Jadi Habib Alwi benar menjadikan benar itu adalah guru beliau. Termasuk guru barzakhinya Habib Alwi Basin, tapi lewat mimpi yang kita dengar Kiai Pedatuan. Kiai Pedatuan Habib Alwi Basin pernah belajar lewat mimpi. Lewat mimpi belajar ilmu kitab. Nah, ini barzakhi. Sudah meninggal loh, tapi belajar. Ya. Tapi adzan dulu, nanti kita sambung cerita. Betul adzan. Ikhwan yang nak berwudu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailina adlan. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. رضينا بالله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب العزة والصلاة والقيامات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعه باق مقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.
رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله عليه وسلم Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Tapi masyaallah rahimahullah, sedikit bersambung cerita tadi. Jadi Habib Ali bin Salim Madhid ini berguru langsung nian dengan Habib Alwi Bahsin, Habib Alim Nang. Kalau Habib Alim Nang tadi berguru secara barzakhi dengan Habib Ahmad bin Hasan dan Habsyi. Afwan, maaf. Tak bisa nerima cerita ini, jangan mengingkari. Belum masuk nerima, jangan mengingkari, jadilah. Karena percaya dengan karamatul aulia itu bagian iman kita kepada mereka, tentang kekuasaan Allah kepada orang-orang yang soleh. Dan sekali lagi ikhwan, hal itu ada sampai hari ini. Ada sampai hari ini orang yang diberikan kemudian bisa berdialog dengan ahli barzah. Jadi Habib Ali bin Salim Madhid ini beliau berguru langsung dengan Habib Alwi Bahsin, Ma'alim Nang. Mungkin sebagian kita menjumpai Habib Alwi Bahsin ini. Mungkin sebagian ikhwan ini pernah ditasmiyah oleh beliau barangkali. Jadi Habib Alwi Bahsin tadi magumnya kalau antum masuk tempat kita kalau ziarah Kemis, malam Kemis penghulu, pas masuk pintu sebelah kiri. Sederhana dengan magum Habib Bahsin itu. Begitulah kehidupan beliau juga. Nah, beliau ini pesan sama murid-muridnya, kalau kamu nak ziarah itulah Habib Ahmad bin Hasan, baru ziarah ke aku. Terhadap muridnya beliau pesan seperti itu. Jadi Habib Ali bin Salim Al-Madhid yang insya Allah akan kita hadiri haulnya pada hari Sabtu petang tadi, Sabtu pagi ya, yang Habib Ahmad bin Hasan Habsyi tadi di BBC 12.10 itu pagi 9.30 sampai selesai zuhur. Nanti pada asar kita hadir haul lagi insya Allah di Kenduruan 7 Ulu. Nah, haul Habib Ali bin Salim Madhid ini. Habib Ali bin Salim ini suatu hari dia pengen ziarah. Dia datanglah ke makam Habib Ahmad, ke Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Dia lupa pesan gurunya tadi. Gurunya ngomong, walaupun aku adalah guru yang langsung mendidik kamu, belajar dan duduk sama kamu, tapi kalau kamu nak ziarah itulah Habib Ahmad bin Hasan Habsyi, baru ziarah aku. Hari itu Habib Ali bin Salim Madhid ini lupa, saking beliau tadi ngerasa gurunya yang mendidik beliau, ustaz beliau, rindu yang hebat. Begitu masuk magam langsung ke magam Habib Alwi Bahsin. Subhanallah ikhwan. Zahara muncul sosok Habib Alwi Bahsin itu. Negau dia, jangan ziarah dulu, Habib Ahmad dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini magumnya mereka. Sang murid muncul, negau sang murid, apa ziarah aku dulu, ziarah Habib Ahmad dulu. Baru ziarah beliau, ziarah Habib Ahmad, baru ziarah Habib Alwi Bahsin. Habib Ahmad, Habib Ali bin Salim Madhid ini luar biasa, tawadhunya luar biasa, kesederhanaannya luar biasa, istiqomahnya luar biasa. Sampai pernah beliau ini ya di Langgar Kenduruan, zaman Langgar Mubarak, Langgar lama dulu ya, wong tua-tua banyak istiqomah sepanjang subuh. Jadi ada sikok daripada rombongan beliau ini, lah 2 hari tak terjengok, ada berapa hari lah tak terjengok. Jadi nanyalah beliau, kemana si fulan ini tak kejengokan, apa berangkat apa-apa. Jadi ada ngabag sakit bib, sakit. Oh kalau macam itu kita ziarah, kata beliau. Sudah, pas nak ziarah waktu itu banyu lagi musim banyu pasang. Begitu banyu pasang tadi, nak nyampe ke Mong itu harus ngeroyok. Kalau kita, banyu pasang itulah kaget belah. Ini tidak, beliau tetap, beliau angkat sarungnya sampai sedekat lutut sampai basah. Beliau tetap ziarahi orang yang sakit tersebut. Saking cinta dengan orang yang baik tadi. Nah, pernah kejadian, mungkin ikhwan ini ada di sini mungkin. Ikhwan ini mungkin ada di sini. Kejadian ini sebelum Covid, waktu haul. Waktu itu kebetulan sehari sebelum haul Habib Ali bin Salim Madhid, saya didatangi oleh salah satu habaib muda. Habib muda ini sama lah seperti kita kalau saat itu cinta sama Habib Ali bin Salim luar biasa. Itu Habib Ali sudah meninggal. Jadi Habib muda ini kebetulan waktu itu ini ekonominya agak sulit, pekerjaannya pun tidak mantap, walhasil dia dalam keadaan terpojok. Sudah sering dibantu oleh kawan-kawannya, waktu dia terpojok ini nak minta bantuan malu, segan. Akhirnya dia ngambil satu jalan pintas yang tidak diridhoi Allah. Dia punya moto digadainya ke penggadaian, kan riba. Ya, hati-hati penggadaian yang ada ini kata-kata riba. Walaupun judulnya syar'i, tanya dulu syar'i ini apa tidak. Ya. Jadi dititipnya lelah duit tadi itu. Moto dititipnya dia dapatlah duit dengan sistem riba tadi, lewat penggadaian tadi. Subhanallah ya khonahmakumullah. Nah, ini kejadian sehari sebelum haul Habib Ali bin Salim Madhid. Begitu malam dia tidur, mimpi ketemu Habib Ali bin Salim, disatak, dimarahi habis-habisan oleh Habib Ali. Jadi aulia itu tidak meninggal.
terhadap orang yang cinta sama dia tetap perhatian. Jadi ditegur, disata, dihabisin marah oleh Ali bin Salim atas perbuatan dia ngambil pinjaman secara riba tadi itu. Langsung dia terbangun, langsung dia balikkan segala macam dengan kerugian yang harus dibayar. Dia cerita sama kami, subhanallah, mimpi ini, kejadian ini sehari sebelum haul. Sehari sebelum haul Ali bin Salim Madrid. Jadi pas nian waktunya. Maka kebetulan waktu itu kami diminta oleh guru kita Habib Nagib nyampe ke Ciamai, kami angkat kita itu mungkin sebagai ikhwan masih ingat barangkali. Ya, itu mungkin 6 tahun atau lewat barangkali. Nah, itulah aulia Allah. Ikhwan aulia Allah itu mamatuhum kahayatuhum sawa. Hidupnya mereka itu, wafatnya mereka tidak meninggal. Mereka tetap memantau, melihat keadaan, apalagi orang-orang yang memang cinta benar-benar sama mereka. Nah, itu hari Sabtu petang pada asar acara hallnya yang di Tojulu Kenuruan. Lalu hari Ahad, mudah-mudahan kita juga bisa hadiri hall Al-Imam Al-Arbil Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Nah, ini terkenal juga dengan kewilayahnya, dengan waliannya yang hebat, magamnya yang tinggi, kesederhanaan hidupnya, kewaraannya, macam-macam sudah ada pada Habib ini, dan terkenal dengan mukasyafah, kasyafnya luar biasa. Beliau punya sifat yang luar biasa, kasyaf luar biasa. Dan beliau sampai punya magam tembus mimpinya seorang wali yang berjumpa dengan Rasulullah. Seorang wali jumpa Nabi, mimpi Nabi, dia tahu. Nah, ini magam sudah luar biasa yang macam ini. Ya, aulia Allah. Kalau cerita tentang beliau ini sangat banyak, sangat banyak sekali. Dan magam beliau ini termasuk mencapai magam yang sangat tinggi. Sebagian ada ulama mengatakan good berridha. Jadi ada salah seorang asatizah kita lah yang di Palembang ini pernah dapat mimpi. Ustaz, mimpi itulah ceritanya. Mimpi itu hiburan buat kita dari Allah. Tapi jangan jadi kita lupa diri. Ru'yatus salihah yudkhilus surur walakin la tagok maghrur. Kau dapat mimpi wali ini, mimpi Habib ini, mimpi kiai ini, mimpi orang-orang soleh, sampailah puncaknya mimpi Rasulullah. Itu satu kenikmatan dari Allah, menunjukkan insya Allah kita orang yang mendapatkan kebaikan. Tapi jangan sampai mimpi soleh ini membuat kita jadi lupa diri, langsung ngasuh kita orang bersih, ngasuh kita di kita orang punya magam. Jangan. Ya, bahkan orang soleh dulu kalau dia mimpi Rasulullah, bangun tidur dari mimpi itu nangis dan mengatakan, ya Rasulullah, aku yang kau tahu macam ni kau galak mampir, aku yang kau tahu seperti ini kau sudi untuk mampir dalam mimpiku, sehingga menjadi motivasi dia untuk lebih jadi orang baik, bukan stop, bukan, justru dia menjadi lebih termotivasi untuk jadi orang baik. Nah, Habib, ada seorang asatidz kita bermimpi dia lewat kampung Sungai Bayas. Di situ ada rumah magam waliullah, rumah seorang wali yang besar, Habib Ali bin Alwi bin Syahab, Habib Ali Jenggot Abang. Akhir Syaban biasa di holi itu. Banyak yang Palembang banyak yang waliullah, belum yang kiai-kiainya, yang masturnya. Jadi di rumah itu dalam mimpinya dilewat. Dan lewat mimpi itu dilihat di rumah itu ada majelis yang dipenuhi orang dengan kopiah putih, Allah. Hanya subhanallah, memang budak ini ustaz ini dari zaman dulu dia hobi majelis, demen. Dalam mimpinya dia lihat itu dia masuk. Pas dia masuk, dia saksikan di tengah-tengah jalsah yang besar yang hadir orang kopiah putih, baju putih, kala itu ada kursi besar, kursi Jepara itu yang bisa diduduki 2 ekor orang. Nah, di situ di saat itu Habib Umar bin Ahmad Syahab masih hidup. Betul, Habib Umar bin Ahmad Syahab masih hidup. Jadi pas dia masuk, dia saksikan dalam mimpi itu yang duduk di pojok bangku itu Al-Habib Umar bin Ahmad Syahab, di sampingnya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Umar ini termasuk tipe wali yang tidak pernah minta sama Allah. Ngapa tidak minta? Malu, bukan sombong, bukan, malu. Nak minta sama Allah mah malu. Tapi kalau dong datang berhajat minta doa, didoakannya. Tapi kalau dia nak minta sama Allah, sudahlah, Allah lah tahu apa kehendak aku, apa hajat aku, apa yang pantas untuk aku. Malu nak minta sama Allah. Walaupun kita minta itu boleh-boleh baik. Itu magam-magam tersendiri. Maka Rasulullah nyuruh kita minta. Cuma itulah magam mereka. Malu mereka untuk minta sama Allah. Hakada. Wallahu a'lam bishawab. Banyak cerita tentang mereka, insyaallah bisa kita dengarkan nanti lewat manaqib-manaqib mereka. Yang jelas mudah-mudahan kita berharap pada Allah, Allah tanamkan cinta kita kepada salihin, pada aulia, wa ilhiqna bis salihin, kumpulkan mereka bersama mereka insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Kini bisa kami sampaikan dan mengingat minggu depan ya tahun baru Islam ya. Benar ya, tanggal 19 kan. Iya,
Jadi majlis kita libur Johan. Selasa malam ke Rabu depan majlis kita libur. Ya, untuk malam Senin malam Selasa insya-Allah tetap jalan. Ya, Selasa malam Rabu libur. Rabu malam Kamisnya tunggulah kabar. Kemungkinan libur juga karena kami semua alumni Al Khairat murid Habib Nagib dikumpul ke beliau, duduk bareng beliau setiap malam tahun baru Islam. Ya, jadi kami mungkin Rabu itu baliknya agak sore, takut kita terkejar juga, kemungkinan Rabu juga libur. Tapi Senin insya Allah majlis tetap jalan. Dan antum makmur kan hidupkan musola di majlis kita untuk baca doa awal tahun dan doa akhir tahun insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.